ॐ हरे अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तु ते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे मत्समो नास्ति पापात्मा न च कश्चन परिहारेऽपि लज्जा मे किं ब्रुवे पुरुषोत्तमा युवतीनां यथा योनि यूनां च युवतौ यथा मनोभिरमते तद्वन्मनो मे रमतां त्वयि भूमौ स्खलितपादानां भूमिरेवावलम्बनं त्वयि जाता परादानां त्वामेव शरणं प्रभो गोविन्दवल्लभे राधे प्रार्थये त्वमहं सदा त्वदीयम् इति जानातु गोविन्दो मां त्वया सह राधे वृन्दावनाधीशे करुणामृतवाहिनी कृपया निजपादाब्जा दास्यं मह्यं प्रदीयताम् कथञ्चन स्मृते यस्मिन् दुष्करं सुकरं भवेत् विस्मृते विपरीतं स्यात् श्रीचैतन्यं नमामि तम् संसारदुःखजलदौ प्रतितस्य कामा क्रोधादिनक्रमकरे कबलीकृतस्य दुर्वासनानिगडितस्य निराश्रयस्य चैतन्यचन्द्र मम देहि पदावलम्बम् आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ सङ्कीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। సో ఈరోజు మనకు అసైన్ చేసిన వర్స్ 2733. ఎవరన్నా ఒక్క డివోటీ అన్మ్యూట్ చేసి కాల్ అండ్ రిపీట్ చేయండి. ఆ తర్వాత అందరూ మిగతా డివోటీస్ చెప్పవచ్చు. క్రీడన్ వనే నిశి నిశా కరరశ్మి గౌర్యాం क्रीडन्वने निशा कररश्मिगौर्याम्
रासोन्मुखः कलपा पद पदायतमूर्च्छितेन रासोन्मुखः कलपदा यतमूर्छितेन उद्दीपितस्मररुजां व्रजभृद्वदूनाम् उद्दीपितस्मररुजां व्रजवृद्वधूनां हर्तुर्हरिष्यति शिरो धननानुघस्य कर्तुर्हरिष्यति शिरो दनदानुगस्य क्रीडन् वने निशिनिशाकररश्मिगौर्याम् क्रीडन् वने निशिनिशा कररश्मिगौर्याम् रासोन्मुखः कलपदायतमूर्च्छितेन रासोन्मुखः कलपदा यतमूर्छितेन उद्दीपितस्मररुजां व्रजभृद्वदूनाम् उद्दीपितस्मररुजां व्रजवृद्वधूनां हर्तुर्हरिष्यति शिरो धनधानुगस्य हरिष्यति शिरो दनदानुगस्य क्रीडन् वने निशिनिशाकररश्मिगौर्याम् क्रीडन् वने निशिनिशा कररश्मिगौर्याम् रासोन्मुखः कलपदायतमूर्च्छितेन रासोन्मुखः कलपदा यतमूर्छितेन उद्दीपितस्मररुजां व्रजभृद्वदूनाम् उद्दीपितस्मररुजां व्रजवृद्वधूनां हर्तुर्हरिष्यति शिरो धनधानुगस्य हर्तर्हरिष्यति शिरो दनदानुगस्य థ్యాంక్ యూ ప్రభు మిగతా హరే డివోటీస్ అన్మ్యూట్ చేసి హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు ప్రభుజీ ఇది నేను అయిపోయినట్టుంది ప్రభుజీ అవును ప్రభు శ్లోకం ఇది ప్రేమరత్న ప్రభు 12:34 ప్రభుజీ ఓకే ప్రభుజీ నాకు ఈ శ్లోక పంపించాడు ఇవాళ పొద్దున సారీ నిన్న నైట్ సో ఇది అయిపోతే నెక్స్ట్ శ్లోక చూద్దాం ये च प्रलम्बकरदर्दुरकेश्यरिष्टा ये च प्रलम्बकररुद्धरकेश्यरिष्टा मल्लेभकंसयवना कपिपौण्ड्रकाद्या मल्लेबकं सयवना कपिपौण्ड्रकाध्या अन्ये च शाल्वकुजबल्वलदन्तवक्रा अन्ये च शाल्वा कुजबल्वलदनन्तवक्रा शक्तोक्षसम्बरविदुरा विदुरार्थरुक्मिमुक्त्या सप्तोक्षशम्बरविधूरादरुक्मिमुख्या या वामृदे समिति शालिन आत्तचापा एवामृदेशमिति शालिनि अत्तचापा काम्बोजमत्स्य कुरु सृञ्जय कलिकयाद्या काम्भोजमत्स्य कुरु सृञ्जय कैकयाध्या काम्बोजमत्स्य कुरु सञ्जय कैकयाद्या काम्भोजमत्स्य कुरु सृञ्जय कैकयाद्या यस्यान्ति अदर्शनम् अलम् बलपार्थ भीमा यास्यन्तदर्शनमलं बलपार्थ भीमा व्याजाह्वयेन हरिणा निलयं तदीयम् व्याज्याह्वयेन हरिणा निलयं तदीयम् ये च प्रलम्बकरदर्दुरकेश्यरिष्टा ये च प्रलम्बकरदरुद्धरकेश्यरिष्टा मल्लेभकंसयवना कपिपौण्ड्रकाद्या मल्लेबकं सयवना कपिपौण्ड्रखाद्या अन्ये च शाल्वकुजबल्वलदन्तवक्रा अन्ये च शाल्वकुजबल्वदन्तवक्रा सप्तोक्षसम्बरविदुरथा रुक्मिमुक्त्या सप्तोक्षशम्बरविधूरधरिरुक्मिमुख्या ये वामृदे समिति शालिन आत्तचापा
एवामृदेशमिति शिरालिन आत्तचापा काम्बोजमत्स्य कुरु सृञ्जय कैकयाद्या काम्बोजमत्स्य कुरु सृञ्जय कैकयाध्या यास्यन्त्यदर्शनमलं बलपार्थ भीमा यास्यन्तदर्शनमलं बलपार्दभीमा व्याजाह्वयेन हरिणा निलयं तदीयम् व्याजाह्वयेन हरिणा निलयं तदीयम् ये चे प्रलम्बकरदर्दुरत्केश्यरिष्टा ये च प्रलम्बकरधरद्वरकेश्यरिष्टा मल्लेभकंसयवना कपिपौण्ड्रकाद्या मल्लेबकंसयवना कपिपौण्ड्रकाद्या अन्ये च शाल्वकुजबल्वलदन्त्ववक्रा अन्ये च बल्वलदन्तवक्रा विदुरतमुक्तिमुक्त्या सप्तोक्षशम्बरविधूरदं रुक्मिमुख्या ये वामृदे समिति शालिन आत्तचापा एवामृते शतिमिषा शालिनी आत्तचापा काम्बोजमत्स्य कुरु सृञ्जय कैकदाद्या काम्भोजमत्स्य कुरु सृञ्जय कैकयाध्या यास्यन्तदर्शनमलं बलं पार्थ भीमा यास्यन्तदर्शनमलं बलपार्दभीमा व्याजाह्वयेन हरिणा निलयं तदीयम् व्याजाह्वयेन हरिणा निलయం తదీయం. ఓకే ఇప్పుడు హరే కృష్ణ. అన్మ్యూట్ చేసి చెప్పవచ్చు. हरे कृष्ण प्रभु जी। ये च प्रलम्बकरदर्दुरकेश्यरिष्टा मल्लेबकंसयवना कपिपौण्ड्रकाद्या अन्ये च शल्व कुजबल्वलदन्तवक्रा सप्तोक्षशाम्बर विदूरतरुक्मिमुख्या ये वामृढे समितिशालिना तचापा काम्बोजमत्स्य कुरु सृञ्जय कैकयात्या यास्यन्ति अदृशानम् अलं बलपार्थ भीमा व्याजावयेन हरिणा निलयं तदीयम्। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणम। ये च प्रलम्बकर दुर्दुरकेश्यरिष्टा मल्लेभकंसयवनाः कपिपौण्ड्रकाद्याः अन्ये च शाल्वकुजभल्वलदन्तवक्र सप्तोक्षशम्भरविधूररतरुक्मिमुख्याः ये वामृधे समितिशालिन अत्तचापाः काम्बोजमत्स्य कुरु सृञ्जय कैकयाद्याः यास्यन्त्य दर्शनमलं बलपार्थ भीमा व्याजाहयेन हरिणा निलयं तदीयम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणम। एचा प्रलम्बकरदद्दुरकेश्यरिष्टा मल्लेबकंसयवना कपिपौण्ड्रकाद्या अन्ये च शाल्वकुजबल्वलदन्तवक्रा सप्तोक्षशम्बरविधूररथ विरुक्मिमुख्या एवामृदे समितिशालिना अत्तचापा काम्बोजमृत्युकुरुसृञ्जय कैकयाद्या यास्यन्तदर्शनमलं बलपाद्भीमा व्याजाहयेन हरणा निलयं तदीयम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये च प्रलम्बर रुद्रकेशरिष्टा मल्लेकपंस यवनां कपिपौण्ड्रकाद्याम् अन्ये च शल्वाकु जबल्वदन्तवक्रा संतोक्षशम्बर रुक्मिमुख्याम् एवामृते समितिशालिन अत्तचापाम् काम्बोजमच्छा कुरु सञ्जय कैकयाध्याम् यस्यन्तदर्शनमलं बलपार्थ भीमा व्याजाह्यहीना हरिणा निलयं तदीयम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। చదవండి మాత చదవండి. ये च प्रलम्बकर
దర్ధురకేశ్యరిష్ట మల్లేబకంసయవన కపిపౌండ్రకాధ్య అన్యే చ శాల్వా కుజబల్వలదంతవక్ర సప్తోక్షశంబర విధూర ముఖ్య ఏవామృదే సమితిశాలిన ఆత్తచాప కాంబోజమత్స్య కురుసృంజయ కైకయాధ్య యాస్యంత దర్శనమలం ఫలపార్థ భీమ వ్యాజాహ్వయేన హరినా నిలయం తదీయం. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ. హరే కృష్ణ. ఏ చ ప్రళయం భాకరదద్దురకేశరిష్ట మల్లేబకంస యవనా కపిర్పౌండ్రదాత్య అన్యే చ శాల్వా కుజబల్వల దస్తవక్ర సప్తోక్ష శంభార విధూర దరుత్మి ముఖ్య ఏవామృధే సమితి శాలినా అత్తచాప కాంబోజమస్య కురు సృంజయ కైకయాత్య యాస్యంత్య దర్శనమలం బలపౌర్ణం భీమా వ్యాజాహ్యేన హరిణ నిలయం తదీయం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో ఈ శ్లోకము మనము 2 మీటర్స్లో పాడవచ్చు. ఇప్పుడు మనం పాడింది 1 మీటరు. ఇంకొకటి ఏ చ ప్రలంబకరద్ ఇది ధ్యేయం సదా పరిభవగ్నమభీష్టదోహం తీర్థాస్పదం శివ విరించినుతం శరణ్యం ఏ చ ప్రలంబకరదర్ దురకేశ్యరిష్టా మల్లేభకంసయవనా కపిపౌండ్రకాధ్యా అన్యే చ శాల్వకుజబల్వలదంతవక్రా సప్తోక్షసంబర విదురతా రుక్మిముఖ్యా ఏవామృదే సమితిశాలిన ఆత్తచాపా కాంభోజమత్స్య కురుసంజయ కైకయాధ్యా యాస్యంత్యదర్శనమలం బలపార్థ భీమా వ్యాహావయేన హరినా నిలయం తదీయం. ఇది 1 మీటరు. మనం ఇంతకుముందు పాడింది 1 మీటర్. ఇంకొకటి ఇది బ్రహ్మస్మిత మీటర్లో కూడా పాడవచ్చు. సో translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. All demoniac personalities like Pralamba, Dhenuka, Baka, Keshi, Arishta, Chanura, Mushtika, Kolayapida elephant, Kamsa, Yavana, Narakasura and Paundraka, great marshals like Shalva, Dvivida monkey and Balvala, Dantavakra, the 7 bulls, Sambara, Vidurata and Rukmi, as also great warriors like Kambhoja, Matsya, Kuru, Srinjaya and Kekaya, would all fight vigorously either with the Lord Hari directly or with him under his names of Baladeva, Arjuna, Bhima, etc. And the demons thus being killed would attain either the impersonal Brahmajyoti or his personal abode in Vaikuntha planets. తాత్పర్యము శ్రీల ప్రభుపాదుల వారిచే. శ్రీల ప్రభుపాదికి జై. ప్రలంబుడు, ధేనుకుడు, బకుడు, కేశి, అరిష్టుడు, చానూరుడు, ముష్టికుడు, కువలయపీడ గజము, కంసుడు, యవనుడు, నరకాసురుడు, పౌండ్రకుడు వంటి దానవస్య భావులు, శాల్యుడు, కోతి అయిన ద్వివిధుడు, బల్వలుడు వంటి గొప్ప సేనాపతులు, దంతవక్రుడు, సప్త వృషభములు, శబరుడు, విదూరధుడు, రుక్మియును వారులు, కాంబోజుడు, మత్స్యుడు, కురువు, సంజయుడు, కేకయుడు వంటి గొప్ప యోధులు సైతము శ్రీహరితో ప్రత్యక్షముగాను లేక బలదేవుడు, అర్జునుడు, భీమాది నామముల పేరిట అతనితో పరోక్షముగాను తీవ్రముగా యుద్ధము ఓరింతురు.
ఆ విధముగా సంహరింపబడిన దానవులందరూ నిరాకార బ్రహ్మజ్యోతిని గాని లేదా అతని స్వీయ వైకుంఠ లోక ధామమును గాని పొందుదురు. ఉమ్. సో ఇక్కడ ఈ ఈ శ్లోకం ద్వారా మనకేం చెప్తున్నారంటే ఆ, భగవంతుడు కానీ భగవంతుడు ముందు ఆయన భక్తులతో కూడా ఎవరైనా చంపబడ్డారనుకోండి, వాళ్ళకి యాక్చువల్గా చాలా చాలా ఊర్ధ్వ లోకాలు వస్తాయన్నమాట. వైకుంఠ లోకం కానీ భగవంతుని బ్రహ్మజ్యోతిలో కలిసిపోవడం కానీ జరుగుతుందన్నమాట. సో ఇంతమంది రాక్షసులను సంహరించాడు కదా, అందులో అందరూ కూడా భగవంతుని ఆ, బ్రహ్మజ్యోతికి వెళ్ళారనమాట. కొందరు డైరెక్ట్గా వైకుంఠానికి కూడా వెళ్ళారు. అది ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట. ఆ విధముగా సంహరింపబడిన దానవులందరూ నిరాకార బ్రహ్మజ్యోతి కానీ లేదా అతని స్వీయ వైకుంఠ లోక ధామమును కానీ పొందుదురు. సో మనకి ఈవెన్ ఈ కురుక్షేత్ర యుద్ధంలో కూడా ఎవరెవరు చంపబడ్డారో వాళ్ళందరూ కూడా ఆమ్, భగవద్ధామానికి వెళ్ళగలిగారనమాట. కొందరికి ఇంకా కోరికలు ఉంటే వాళ్ళు పైలోకాలకు వెళ్ళి ఆ తర్వాత బ్రహ్మజ్యోతి లేదా వైకుంఠానికి చేరుకున్నారనమాట. సో భగవంతుడితోని రక్షించినా సరే భక్తుడై, లేదా భగవంతుడితో శిక్షించినా సరే, శిక్ష పడ్డా సరే, భగవంతుడు చంపినా సరే, భగవంతుని భక్తులు చంపినా సరే మంచి లోకాలు వస్తాయన్నమాట. సో ఈవెన్ ధ్రువ మహారాజ్ వాళ్ళ తమ్ముడు ఉత్తముణ్ణి ఎప్పుడైతే ఆమ్, ఆమ్, వాళ్ళు చంపేస్తారో వాళ్ళపైకి యుద్ధంకి వెళ్తాడనమాట. ఎవరు? ధ్రువ మహారాజ్. ఆ, యుద్ధానికి వెళ్ళి వేల మందిని సంహరిస్తూ ఉంటాడనమాట. వాళ్ళందరికీ కూడా ఉన్నత లోకాలు లభించాయి. బ్రహ్మజ్యోతి కానీ, ఉన్నత లోకాలు కానీ, వైకుంఠ కానీ. సో భగవంతునితో కానీ భగవంతుని భక్తులతో కానీ చంపబడితే అటువంటి మంచి యోగం కూడా కలుగుతుంది. అది ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారనమాట. సో ఇంత ముందు శ్లోకంలో కూడా మధురములు శ్యామములను అగు గీతములను ద్వారా బృందావన వాసులు పత్నులు కామవాంఛను ఉద్దీపితము చేయుచు శ్రీకృష్ణుని బృందావనము రాసలీల యందు నిలిచియున్నప్పుడు కుబేరుని స్వర్గలోకపు కోశాధిపతి అనుచరుడగు శంఖచూడ గోప భామలను హరించును. భగవానుడు అతని శిరమును ఖండించివేయును. ఇది మన కృష్ణ బుక్లో 34వ చాప్టర్లో ఉంది. సో ఇది ఈ శ్లోకం ప్లస్ ఈ నెక్స్ట్ శ్లోకం మనము సమ్మరీ చూద్దాం, ఎందుకంటే ఇక్కడ చాలా మంది పేర్లు, రాక్షసుల పేర్లు చెప్పారు. సో ఈ ఇంత ముందటి శ్లోకంలో ఎప్పుడైతే కృష్ణ భగవానుడు గోపీస్తో రాసలీల చేస్తూ ఉంటాడు, సో రాసలీల ఎన్ని రోజులు జరుగుతుంది అంటే బ్రహ్మ యొక్క నైట్ అంతా జరుగుతుంది అనమాట. అంటే బ్రహ్మ యొక్క నైట్ అంటే కొన్ని కోట్ల సంవత్సరాలు రాసలీల జరుగుతుంది. సో రాసలీల అంతా అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ డే హోలీ పండుగ అని చేస్తారనమాట. సో అప్పుడు నంద మహారాజ్ ప్లస్ మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా గోపీస్ తర్వాత అందరూ కలిసి వాళ్ళు పార్వతీదేవి పూజ కోసం అని వెళ్తూ ఉంటారనమాట. సో అది ఇప్పుడు గుజరాత్లో ఉంది ఆ స్థలం. సో అక్కడికి వెళ్తూ ఉండి ఆ రోజు యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఆ రోజు శివుడు విషం తీసుకున్న రోజు అనమాట. సో దాని గురించి వాళ్ళందరూ ఫాస్టింగ్ చేస్తూ సరస్వతి ఒడ్డున అందరూ ఉంటారనమాట. ప్రతి ఇయర్ చేయరు, ఎప్పుడన్నా ఒకసారి, ఎప్పుడన్నా శ్రీల ప్రభుపాద మా కృష్ణ బుక్లో ఏం రాస్తారంటే ఎప్పుడన్నా ఒకసారి ఈ బృందావన్ వాసీస్ కూడా శివుని గురించి కూడా ఇట్లా చేస్తారనమాట, కాత్యాయని పార్వతీదేవి గురించి. సో అట్లా వాళ్ళందరూ ఉపవాసం ఉండి రాత్రిపూట కొన్ని నీళ్లు తాగి అలా పడుకొని అక్కడే అది చేసుకొని అట్లా వస్తున్నారనమాట. సో దీని ద్వారా మనకు అర్థమైంది ఏంటంటే ఎవరైనా మనము డివోటీస్ శివుడికి శివరాత్రి రోజు పూజ చేయాలా వద్దా అనే ప్రశ్న చాలా మందికి వస్తుంది.
సో ఎవరికైనా ఫ్యామిలీ ట్రెడిషన్ ప్రకారం అలా చేసేది ఉంటే మీరు చేయొచ్చు కూడా, దాంట్లో తప్పేం లేదు. కానీ శిలా ప్రభుపాద చేయొచ్చు, చేయకూడదు, చేయకూడదు అని ఏ ఏ వైష్ణవ ఆచార్యులు కూడా చెప్పలేదు. అట్లాగని మీరు చేయాలి అని కూడా ఎక్కడ చెప్పలేదు. ఒకరి ఇష్ట ప్రకారం వాళ్ళకి చేయాలని ఉంటే వైష్ణవానాం యథాశంభు. శివుడు కూడా వైష్ణవులందరిలో శ్రేష్ఠుడు అనమాట. సో ఆ విధంగా మనము శివరాత్రి రోజు కూడా ఉపవాసం ఉండి అది చేయవచ్చు. నందమహారాజ్ సైతం బ్రజవాసీస్తో సహా అక్కడ వెళ్ళి పడుకొని అలా చేసేటప్పుడు వాళ్ళు నిద్రపోయేటప్పుడు ఒక ఒక పాము, పెద్ద సర్పం వచ్చేసి నందమహారాజును మింగేయడానికి ట్రై చేస్తుంది అనమాట. సో ఆల్మోస్ట్ సగం వరకు, నడుం వరకు మింగేస్తుంది, కాళ్ళ నుంచి నడుం వరకు. అది మింగేసిన తర్వాత ఇమ్మీడియట్లీ నందమహారాజు ఆయనకు అన్నీ గుర్తొస్తాయి అన్నమాట. ఓ చిన్నప్పుడు గర్గముని కృష్ణ దేవాది దేవుడు అని చెప్పాడు అని చెప్పేసి కృష్ణ 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 అంటున్నాడు అనమాట. ఇప్పుడు ఇంతలో ఈ బ్రజవాసీస్ అందరు లేచి వాళ్ళు అక్కడ ఉన్న కాగడాలు, మంటలు అవన్నీ కాలుతున్న కట్టెలు అవన్నీ తీసుకొని ఆ పాముని కొడుతున్నారు అనమాట, సర్పాన్ని. అట్లా అన్న వదిలిపెడుతుందేమో అని చెప్పేసి, కానీ గట్టిగా పట్టుకొని ఉంది. అప్పుడు ఎప్పుడైతే కృష్ణ కృష్ణ అని పిలిచాడో ఇమీడియట్గా కృష్ణ అక్కడికి వస్తాడు. వచ్చి కృష్ణ యొక్క పాద పద్మాలను ఆ పాముకి ఇట్లా ఆనిస్తాడు, అంతే. ఇమ్మీడియట్గా ఆ సర్పము ఒక మంచి విద్యాధర రూపంలో వస్తుంది అనమాట. విద్యాధర అంటే ఒక దేవతలలో ఒక టైప్ ఆఫ్ దేవత అనమాట. సో అట్లా విద్యాధరగా మారిపోయినప్పుడు కృష్ణ అడుగుతాడనమాట, ఓ నువ్వు ఇంత ఎఫల్జెంట్గా ఉన్నావు, నీలో తేజస్ ఇలా ఉంది, అసలు ఏం జరిగింది, నువ్వు ఇట్లా పాముగా సర్పంగా ఎందుకు ఇట్లా అయిపోయావని. అప్పుడు ఆయన మాట్లాడుతున్నాడు అనమాట, ఆ విద్యాధర, యాక్చువల్లీ నేను విద్యాధరుడిని, నేను చాలా అందంగా ఉండేవాడిని. అందరూ నా అందాన్ని చూసి చాలా పొగిడేవాళ్ళు, ప్లస్ నా అందాన్ని చూసి నేను కూడా గర్వంగా ఉండేవాడిని. ఒకరోజు అంగిర ఋషి, సో అంగిర ఋషి అక్కడి నుంచి అట్లా వెళ్తూ ఉంటే ఆయనే అందంగా లేడు, అందవిహీనంగా ఉన్నాడు అనమాట అంగిర ఋషి. సో ఆయనను చూసి నేను నవ్వుతాడనమాట. నవ్వుతే అప్పుడు అంగిర ఋషి ఇలా నవ్వుతావా అని ఆయనకు శాపం పెడతాడనమాట, ఇట్లా పాముగా మారుతావని, నిన్ను చూస్తేనే అందరు భయపడతారు అని చెప్పేసి శాపం పెడతారు. సి ఒక 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 డివోటీ ద్వారా కానీ, లేదా ఒక సేజ్ ఎవరైనా ఒక ఋషి ద్వారా కానీ శాపం రావడం కూడా మంచిదే. ఎందుకంటే ఆయన శాపం రాగానే ఏమయ్యాడు, పాముగా ఒక జన్మలో ఎత్తినా సరే ఆ కృష్ణ భగవాన్ యొక్క పాదము డైరెక్ట్గా తాకింది ఆయనని. కాబట్టి ఆయనే వచ్చి ఇలా చెప్తున్నాడు అనమాట, నాకు ఎంతటి యోగ్యం కలిగింది ఆయనే అంగిర ఋషి, నేను గర్వంతో ఇలా అన్నప్పుడు కూడా అంగిర ఋషి నన్ను ఇలా సేవ్ చేశాడు. ఈ విధంగా నన్ను శపించగా మీరు స్వయంగా దేవాది దేవుడైన మీరు ఇక్కడికి వచ్చారు అని. సో ఇప్పుడు ఆయన ప్రేయర్ చేస్తున్నాడు అనమాట. యాక్చువల్లీ ఎవరికైనా సరే ఏ కోరిక తీరాలన్నా సరే కృష్ణ భగవాను నుంచే రావాలి. ఎంతమంది దేవతలకు పూజ చేసినా సరే ఆయనే విద్యాధర లోకానికి వెళ్ళడానికి కూడా కృష్ణాని పర్మిషన్ అడుగుతున్నాడు. ఇప్పుడు కృష్ణాని పర్మిషన్ అడుగుతుంటే అంతా చెప్తున్నాడు అనమాట. ఇంకోటి, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏ భక్తుడికి కూడా కొంత అయినా గర్వము ఉండకూడదు. అట్లా కొంచెం గర్వం ఎక్కడైనా డెవలప్ అయితే ఇమ్మీడియట్గా కృష్ణ ఆ గర్వాన్ని తొలగిస్తాడనమాట. మళ్ళీ ఇంకోటి, మనకు ఎప్పుడైనా సరే మనం భక్తిలో ఉన్నాము అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ఎవరో ఒక డివోటీ మన గురించి చక్కగా ప్రార్థన చేస్తేనే మనము ఈ మాత్రం డివోషనల్ సర్వీస్లో ఉండగలుగుతున్నాం. లేకపోతే డివోటీస్ ప్రార్థన లేకపోతే మనము అసలు భక్తి చేయడమే ఇంపాసిబుల్. ఈరోజు ఈ క్లాస్లో నా నోట్లో నుంచి కొన్ని వాక్యాలు వస్తున్నాయి అంటే దాని అర్థం ఏంటి, కృష్ణ భగవానుడి అనుగ్రహం ఉంటేనే. మనకు ఒక వేలు ఇలా వేలు కదలాలన్నా కూడా కృష్ణ భగవానుని యొక్క అనుగ్రహం ఉంటేనే జరుగుతుంది. సో అట్లాంటిది మనకి ఇంకా అసలు దేని విషయంలో మనం ప్రౌడ్గా ఉండాలి, దేని విషయంలో మనం గర్వంగా ఉండాలి. కొందరు నేను అందంగా ఉన్నానని చెప్పేసి, కొందరు నా దగ్గర ధనం ఉందని చెప్పేసి, కొందరు నా దగ్గర బలం ఉందని చెప్పేసి,
నేను చక్కగా పాడగలుగుతానని చెప్పేసి, నా గొంతు చాలా బాగుందని, నేను వంట చాలా బాగా చేస్తానని, నేను పని బాగా చేస్తానని, ఇవన్నీ నాకు స్కిల్స్, నాకు నైపుణ్యత ఉంది అని కొందరు ఇవన్నీ అనుకుంటుంటారనమాట. సో, ఇదంతా ఆ విద్యాధర ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తున్నాడనమాట. ఎక్కడికి ఎవ్వరికి ఏది ఉన్నా సరే అదంతా వచ్చేది నీ నుంచే కృష్ణ. నీ ద్వారానే వస్తుంది అని చెప్పేసి ఆహ్, దాని అర్థం ఏంటంటే బేసికల్లీ అందరికీ ఒక చీమ నుంచి మొదలుపెడితే ఇంద్రుడి వరకు అందరికి కూడా బలం అంతా వచ్చేది కృష్ణ భగవానుడి నుంచే. సో, దీంట్లో ఇంకొక కథ చెప్తాను మీకు. ఆ కథలో హ్మ్. యాక్చువల్‌గా మనకి ఈ నెక్స్ట్ శ్లోకాలు చాలా ఉన్నాయి. ఇది డిస్కస్ చేయొచ్చు. సో, ఆ తర్వాత అట్లా ఆహ్, హ్మ్, ఆ విద్యాధర వెళ్ళిపోతాడనమాట. కృష్ణ అనుగ్రహం ఇవ్వగానే వెళ్ళిపోతాడు. సో, అప్పుడు అప్పుడు వీళ్ళందరూ ఇంకా వెళ్ళిపోతారు. వ్రజవాసీస్ అందరూ ప్లస్ నంద మహారాజ్ వీళ్ళందరూ. వెళ్ళిన తర్వాత నెక్స్ట్ డే హోలీ ఫెస్టివల్. సో, అప్పుడు కూడా కృష్ణ, బలరాం వాళ్ళందరూ రాసలీల అవన్నీ చేస్తూ ఉండగా ఆహ్, కృష్ణకి సెపరేట్ సెట్ ఆఫ్ గోపీస్ ఉంటారు. బలదేవుడికి, బలరాంకి సెపరేట్ సెట్ ఆఫ్ గోపీస్ ఉంటారనమాట. వేరు వేరు గోపీలు. సో, వాళ్ళతో వాళ్ళు రాసలీల చేస్తూ ఉండి ఎంతో ఆనందంగా అనుభూతిలో ఉన్నప్పుడు ఇంకొక ఆహ్, రాక్షసుడు ఆయన పేరు శంఖచూడ. శంఖచూడ ఎవరు? కుబేరుని యొక్క అనుచరుడు. కుబేరుడి యొక్క అనుచరుడు. కుబేరుడు ఎవరు? కుబేరుడు ఎవరంటే ఫైనాన్స్ మినిస్టర్. సో, ఆయనే అందరు దేవతలకి ఆహ్, రాక్షసులకి అందరికి కూడా ఫైనాన్స్ మినిస్టర్. ఎక్కడ ఎవరికైనా సరే వాళ్ళకి ఏమైనా డబ్బులు ఇవ్వాలన్నా సరే, ఏమైనా ధనం ఇవ్వాలన్నా సరే అంతా కుబేరుడి నుంచే వస్తుందన్నమాట. సో, ఈయనే చూస్తాడు. చూసేసి కృష్ణ, బలరాం ఎంత ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు ఈ గోపీస్ తోటి. నేనెందుకు ఎంజాయ్ చేయకూడదు? ఆ! ఓన్లీ కృష్ణ ఎందుకు ఎంజాయ్ చేయాలి? అని చెప్పేసి అనుకోని, ఒక కర్ర తీసుకొని గోపీస్‌నందరిని ఒక సైడ్ అందరిని తీసుకొని ఇట్లా వెళ్తూ ఉన్నాడనమాట. ఎట్లాగైతే ఆవులని ఒక కర్ర పట్టుకొని అందరూ ఇట్లా తొలగించి ఈ మార్గంలో వెళ్ళమని చెప్తూ ఉంటారో, అట్లా గోపీస్‌ను అట్లా పంపిస్తూ ఉంటే, ఆ గోపీస్ చాలా ఆవేదనతో, చాలా చాలా బాధతో ఏడుస్తూ ఉంటారు. అందులో ఒక గోపి కృష్ణ, కృష్ణ అని ఏడుస్తుందనమాట. అప్పుడు ఇమ్మీడియేట్‌గా కృష్ణ, బలరాం ఇద్దరు చూస్తారు. చూసేసి ఆహ్, ఫాస్ట్‌గా పరిగెడతారనమాట. పరిగెట్టి బలరాం ఏం చేస్తున్నాడు, గోపీస్ అందరూ ఏడుస్తున్నారు కాబట్టి, ఆ గోపీస్ మధ్యలో ఉంటాడు. ఈయనే ఎప్పుడైతే కృష్ణ, బలరాం ఉరికొస్తున్నారో, పరిగెడుతూ వస్తున్నారో, అప్పుడు ఈ శంఖచూడ వాళ్ళని చూసి భయపడి వెళ్ళిపోతాడనమాట. యాక్చువల్లీ శంఖచూడ ఒక కథలో ఎలా చెప్తారంటే, ఆయన కంసుడిని కూడా ఓడించాడు. అంత బలం ఉంది శంఖచూడకి. సో, ఇప్పుడు శంఖచూడ ఎప్పుడైతే కృష్ణ, బలరాంని చూస్తాడో ఆయనకి భయమవుతుందనమాట. భయంతో డైరెక్ట్‌గా డెత్ చావు ప్లస్ కాలం, టైం ఆ 2 కృష్ణ, బలరాములను చూస్తే ఆయనకెట్లా ఒక చావు, మరణము, కాలము ఈ 2 టైము, మరణం ఈ 2 గుర్తొచ్చేసి పరిగెడుతున్నాడిగ ఫాస్ట్‌గా. అన్నీ వదిలి ఆయన కర్ర వదిలేసాడు. అన్ని గోపీస్‌నందరిని వదిలేసి ఇగ ఫాస్ట్‌గా ఆయన లైఫ్ గురించి వెళ్తూ ఉంటాడు. అప్పుడు బలదేవుడు అక్కడ ఆగుతాడు. ఎందుకంటే గోపీస్ అందరికి రక్షణ ఇవ్వడానికి కోసం బలదేవుడు అక్కడ ఆగుతాడు. కృష్ణ ఇంకా వెళ్తున్నాడనమాట. కృష్ణ వెళ్తూ ఉండి ఆయన ఎంత ఫాస్ట్‌గా వెళ్ళినా కూడా కృష్ణ ఇమ్మీడియేట్‌గా ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళేసి ఇగ వాళ్ళిద్దరికీ పెద్ద పెద్ద వృక్షాలు తీసి ఫైట్ చేస్తూ ఉంటారనమాట ఇద్దరు. శంఖచూడను ప్లస్ కృష్ణ. ఆ ఫైటింగ్‌లో కృష్ణ లాస్ట్‌కి ఆయనని ఫిస్ట్‌తో పిడికిలితో కొడతాడనమాట ఆయన తలని. కొట్టగానే ఆయన తల ఊడి పడుతుంది బయట. అలా శంఖచూడ మరణిస్తాడనమాట. సో, దీని అర్థం మనము ఈ కథ ద్వారా మనం తెలుసుకోవాల్సిందేంటంటే, మనం కూడా చాలా సార్లు ఏదన్నా వస్తువు చూసినా, ఎవరినైనా చూసినా సరే, నేను ఎంజాయ్ చేయాలి అనే ఆలోచన మనకొచ్చినప్పుడేంటంటే, ప్రతి ఒక్కటి ఈ ప్రాపంచిక లైఫ్‌లో ఈశావాస్యం ఇదం సర్వం. ఇదంతా ఇక్కడున్నదంతా యత్కించాం జగత్యాం జగత్. ఇక్కడున్న ప్రతి వస్తువు, ఇక్కడున్న ప్రతి ఏది చక్కగా ఉందో అదంతా కృష్ణ కోసం. కృష్ణ ఎంజాయ్‌మెంట్ కోసం. మనమేమనుకుంటున్నాము, ఇది నేను ఎంజాయ్ చేయాలి అని చెప్పేసి. ఎప్పుడైతే నేను ఎంజాయ్ చేయాలని ఎవరైతే అనుకుంటారో, అప్పుడు మన లోపట ఉన్న
మనకున్న గుణాలు, మనకున్న యాక్చువల్ సౌందర్యం, మనకున్న అందం, ప్లస్ మనకున్న ప్రతి ఒక్కరికి ఏదో ఒక ఆపులెన్స్ ఉంటుంది, ఏదో ఒక ఇది గ్రేట్ అబిలిటీస్, ఇవన్నీ పోతాయి అన్నమాట ఎప్పుడైతే మనం నేను ఎంజాయ్ చేయాలి అన్నప్పుడు. సో అందుకే మనం ప్రతిసారి ఎప్పుడైనా సరే ప్రతిదీ మనకున్న పరపతి, మనకున్న అందము, మనకున్న చదువు, మనకున్న డబ్బు, మనకున్న శక్తి, మనకున్న బలము, మనకున్న పలుకుబడి, మనకున్న ప్రాపర్టీస్, మనకి ఏది ఉన్నా సరే అవన్నీ కూడా కృష్ణాని ప్లీజ్ చేయడం కోసం, కృష్ణాని తృప్తిపరచడం కోసం వాడాలన్నమాట. అలా కాకుండా ఇది నా సంతోషం వాడుకుంటాను అని ఎప్పుడైతే అనుకుంటామో, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం అనుకోలేము. శంఖచూడ ఈవెన్ గోపీస్ని ముట్టుకోలేకపోతాడు, అసలు ఆయన టచ్ కూడా చేయలేకపోతాడు. ఒక కర్రతోనే ఇలా అంటుంటాడు, అందరినీ ఒక సైడ్ తీసుకెళ్తుంటాడు అనమాట. సో నిజానికి మనంతటా మనం ఎంజాయ్ చేయలేము కూడా. మన దగ్గర ఏది ఉన్నా సరే, ఎవరికైనా బాగా డబ్బు వచ్చిందనుకోండి, అది కూడా ఒక పెద్ద భారం అయిపోతుంది. దాన్ని కాపాడడానికి ఇంటికి తాళాలు వేసుకోవాలి, రకరకాలుగా బ్యాంకుల్లో దాచుకోవాలి, గోల్డ్ అంతా ఉంటే తీసుకెళ్ళి లాకర్లో పెట్టాలి, ఇవన్నీ రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్. సో దాంట్లో మనం ఏం చేయాలి? కృష్ణాకి ఇస్తూ ఉండాలి, కృష్ణాకి ఇవ్వాలి. మనకున్నది ఏదైనా సరే కృష్ణాకి అర్పించుకోవాలి. సో అది ఇంత ముందు శ్లోకాల్లో. సో ఇప్పుడు శ్లోకాల్లో సో కృష్ణ చాలా మంది డీమన్స్ని చంపేస్తాడు. ప్రళంబాసుర, ధేనుకాసుర, బకాసుర, కేశి, తర్వాత అరిష్టాసుర, తర్వాత ఇట్లా ఆయన లీలల్లో అందరినీ సంహరిస్తాడనమాట. సో ఇందులో ధేనుకాసుర అనే ఒక డీమన్, ఆయన ఏం చేస్తాడంటే వాళ్ళ ఇంట్లో తాటి చెట్లు బాగా ఉంటాయన్నమాట ఆ యొక్క వనంలో. ఆయన ఏం చేస్తాడంటే తాటి పళ్ళు ఆయన తినడు, ఎవరిని తినడేవాడు. అయితే ఒకసారి కృష్ణ, బలరామ్ వీళ్ళందరూ వాళ్ళకి ఆకలి అవుతూ ఉంటే వాళ్ళు అంటారనమాట, ఇక్కడ ఈ చెట్లు ఉన్నాయి కదా, మనం ఈ పళ్ళు తినాలి, తాటి పళ్ళు తినాలి అని చెప్పేసి అప్పుడు అడిగితే బలరాం వెళ్ళేసి ఒక చెట్టుని పట్టుకొని ఇలా ఇలా గట్టిగా ఊపుతాడనమాట. అన్ని తాటిపళ్ళు కింద పడతాయి. అప్పుడు వీళ్ళందరినీ తినడం ప్రారంభిస్తుంటే ధేనుకాసుర వచ్చేస్తాడు ఇమ్మీడియట్లీ. రాగానే వాళ్ళు ఎంత ఫాస్ట్గా వస్తాడంటే, వీళ్ళని సంహరించడానికి వస్తే అప్పుడు ఇమ్మీడియట్గా బలదేవ్ ఏం చేస్తాడంటే ఆ ధేనుకాసుర ఒక కాలు పట్టుకొని ఇలా గిర్ర తిప్పి 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 ఇట్లా పడేస్తాడు. పడేస్తే ఒక చెట్టు, రెండో చెట్టు, మూడో చెట్టుల్లో చిక్కుకుంటున్నాయి అనమాట, తాటి చెట్లలో చిక్కుకుంటున్నాయి. తర్వాత అదే కాకుండా ఇంకా అక్కడ ఉన్న గాడిదలన్నీ వస్తూ ఉంటాయన్నమాట. అవన్నీ వచ్చినప్పుడు కృష్ణ తర్వాత బలరాం ఇద్దరు ఇలా గాల్లో విసిరినప్పుడే ప్రాణాలు వెళ్ళిపోతాయి, వాళ్ళు చనిపోతారు. తర్వాత జస్ట్ విసిరేయడమే. సో అట్లా సంహరిస్తాడు. ఆ తర్వాత కేసీ డీమన్. సో కేసీ అనేది ఒక గుర్రం వేషంలో వస్తున్నారనమాట. సో ఈ ప్రతి ఒక్కొక్క సో ఈ కేసీ రాక్షసుడు ఎవరంటే ఒక గుర్రం రూపంలో ఉంటాడనమాట. అన్ని జంతువులలోకెల్లా అత్యంత అందమైన జంతువు ఎవరు? గుర్రం. గుర్రం కంటే అందంగా ఇంకా ఏ జంతువు ఉండదన్నమాట. సో ఆ గుర్రంకు ఎట్లా అంటే, నేను చాలా సౌందర్యంగా, నేను అందంగా ఉన్నానని, చాలా హ్యాండ్సమ్గా ఉన్నానని చాలా గర్వం ఉంటుంది. సో ఆ కేసీ డీమన్ని కృష్ణ ఆ యొక్క కేసీ రాక్షసుని రూపముగా వచ్చినప్పుడు, ఆకాశం ఎత్తుండి ఉన్నప్పుడు కృష్ణ ఆయన నాలుక లోపల చేతులు పెట్టేసి ప్రాణాలు తీసేస్తాడనమాట. సో అట్లా ఆ తర్వాత అరిష్ట అంటే ఒక ఎద్దు రూపంలో వస్తాడు, ఒక డీమన్, ఒక రాక్షసుడు. ఆ రాక్షసుని కూడా కృష్ణ సంహరిస్తాడు. ఇదంతా అయిపోయిన తర్వాత ఆయన్ని ఎప్పుడైతే మథురాకి వెళ్తాడో, కృష్ణ బలరాంను అక్రూర మధురాకి తీసుకెళ్తాడు.
సో అక్రూర తీసుకెళ్ళగానే ఫస్ట్ అప్పుడు కృష్ణ బలరాం దిగుతారు. దిగేసి వాళ్ళు అక్కడ ఒక చాకలివాడు ఉంటాడు. ఆ చాకలివాడి దగ్గరికి వెళ్ళి నాకు దుస్తులు ఇవ్వంటారనమాట. సో దుస్తులు ఇవ్వమంటే ఆయనే దుస్తులా? మీరు ఎక్కడి నుంచో పల్లెటూరు నుంచి వచ్చినట్టున్నారు. నేను ఎవరినో తెలుసా మీకు? నేను కంసుడి యొక్క చాకలిని. డైరెక్ట్ కంసుడికి నేను పనిచేస్తాను. మహారాజు కంస. మీరు ఏదో పల్లెటూరు నుంచి వచ్చినట్టున్నారు. మీకెందుకు ఇవ్వాలి నేను అని చెప్పి చాలా ఘాటుగా మాట్లాడతాడు. అప్పుడు ఇమీడియట్‌గా కృష్ణ ఏం చేస్తాడు, ఆయన చేయితోటి ఇలా అంటే ఆయన తల తెగి పడుతుంది. సంహరిస్తాడు ఆయనని. సంహరించేసి ఇమీడియట్‌గా వెళ్ళి కావాల్సిన బట్టలన్నీ తీసుకుంటాడు. సో కృష్ణ, బలరాం ఇద్దరు మంచిగా డ్రెస్అప్ అయిపోతారు. డ్రెస్అప్ అయిపోయి ఇలా వస్తూ ఒక ఫ్లవర్ షాప్‌కెళ్తారనమాట. ఆ ఫ్లవర్ షాప్‌కి వెళ్ళగానే ఆ ఫ్లవర్స్ అన్నీ ఆ ఫ్లవర్ షాపు ఉన్న పూలమ్మే అతను వచ్చేసి ఇమ్మీడియేట్‌గా పూలదండలు కృష్ణకి, బలరాంకి కరెక్ట్ పూలదండలన్నీ ఇస్తాడనమాట. అట్లా ఇచ్చిన తర్వాత ఇంకా కృష్ణ, బలరాం ఇంకొక షాప్‌కెళ్తారనమాట. అక్కడంతా సుగంధులు సెంట్స్ ఉంటాయి. సో అవన్నీ సెంట్స్ వాళ్ళిస్తారు. ఆ తర్వాత ఇట్లా వస్తూ ఉంటే అక్కడ కుబ్జా ఉంటుంది. ఆ కుబ్జా వచ్చేసి ఇమ్మీడియేట్‌లీ కృష్ణ ఆహ్, కుబ్జా ఎవరు అంటే పూర్వజన్మలో శూర్పణఖ. సో, ఆమె, ఆమె బాడీ కొంచెం గూనిలాగా ఉంటుందనమాట. వంగి ఉంటుంది గూనిలాగా. సో, కృష్ణ రాగానే ఆమె పనేంటంటే ఆమె కంసుడి ప్యాలెస్‌లోకి వెళ్తుంది. నడుస్తూ వెళ్తుందనమాట. ఆమె ఏమేం తీసుకెళ్తుంది? రకరకాల సెంట్స్, ఆయిల్స్ తీసుకొని వెళ్తుందనమాట కంసుడి కోసం. వెళ్తుంటే ఇక్కడ కృష్ణ, బలరాం కనబడతారు. ఇమ్మీడియేట్‌లీ ఎక్కడ ఆ ద్వారంలోనే ఇట్లా లోపలికి వెళ్తే కంసుడి మెహల్. కంసుడు అక్కడ వరండా నుంచి చూస్తే కనపడతాడు. అలా అక్కడ ఉంది ఆమె. ఎప్పుడైతే కృష్ణ, బలరాంని చూసిందో చాలా సౌందర్యంగా ఆమెకి ఆమె లోపట కోరికలొస్తాయన్నమాట చాలా. వచ్చేసి ఓ కృష్ణ అని మొత్తం ఆ సెంట్లు ఉన్నాయన్నీ కృష్ణకిస్తుంది. బలరాంకిస్తుంది. ఆ! తర్వాత కృష్ణ నాతో పాటు మా ఇంటికొస్తావా అని చాలా ప్రియంగా మాట్లాడుతుందనమాట. అప్పుడు కృష్ణ ఆమె దగ్గరికి వెళ్ళేసి ఆమె కాళ్ళ పైన తన కాళ్ళు పెట్టి ఆమె ఆమె యొక్క అంటే ఆమె యొక్క గదమను ఇలా అంటాడనమాట పైకి. అప్పుడు ఆమె గూని సెట్ అయిపోయి చాలా సౌందర్యవతిగా అయిపోతుంది. సో, ఎప్పుడైతే శూర్పణఖ శ్రీరామచంద్రుడిని చాలా ఇష్టపడుతుందో, అప్పుడు శ్రీరామచంద్ర ఏంటి భగవంతుడిని ఏకపత్ని వ్రతం తీసుకున్నాడు కదా! సో, అట్లా ఓకే. ఇప్పుడు మనకు దర్శన్ టైమ్ అయినట్టుంది. సో, ఈ దర్శన్ చూసుకొని మళ్ళీ వద్దాం. శిల ప్రభుపాదికి జై. जय श्री श्री गौर निताय की जय. जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय. जय श्री श्री राधा नीला माधव की जय. श्री श्री लक्ष्मी नरसिंह देव की जय. सिमरन की जय. छठ गोस्वामी की जय. ఓకే. సో, అట్లా ఎప్పుడైతే ఆమె అట్లా కోరుకుంటుందో ఎవరు శూర్పణఖ రాముడిని ఆయన సౌందర్యాన్ని కోరుకుంటుందో, రాముడు ఏకపత్ని వ్రతుడు కాబట్టి ఆమె కోరిక ఈ జన్మలో కుబ్జా రూపంలో ఉన్నామని అలా తీరుస్తాడనమాట. మళ్ళీ ఇంకొకటి ఇక్కడ మనం గమనించాల్సిందేంటంటే, ఈ చాకలివాడు ఏం చేశాడు?
కృష్ణ, బలరాం చాలా మర్యాదగా నవ్వుతూ చాలా మంచిగా అడుగుతారనమాట బట్టలు. మాకు బట్టలు ఇస్తావా అని చెప్పేసి. ఆయన చాలా గర్వంగా మాట్లాడతాడనమాట. ఇది కంసుడి యొక్క నేను కంసుని యొక్క మనిషిని. మీ- ఇది బంద్ పెట్టుకోవాలి. మీరు మీరు పల్లెటూరు పిల్లవాళ్ళలా ఉన్నారు అని చెప్పేసి ఆమ్, చాలా హేయంగా మాట్లాడతారనమాట. అందుకని అట్లా భగవంతుని దూషించాడు కాబట్టి భగవంతుడు అక్కడ అతన్ని సంహరిస్తాడు. తర్వాత ఈ కుబ్జా ఏం చేస్తుందంటే, కంసుడు కనుక ఈ సిచ్యువేషన్ చూస్తే కుబ్జాని అరెస్ట్ చేసి చంపేస్తాడు. అంటే ఆమె ఎంత సరెండర్ అయిపోయింది చూడండి కుబ్జా. ఆమె ప్రాణాలకు కూడా తెగించేసేసి ఇప్పుడు కృష్ణను చూడగానే ఆమె దగ్గర ఉన్నదల్లా ఏంటి, ఓన్లీ సెంట్స్ ఉన్నాయి. ఆ సెంట్స్ కూడా ఉన్నాయన్నీ కృష్ణకు అర్పించేస్తుంది అనమాట. సో ఈ బ్రజవాసీస్ ఎప్పుడైనా సరే కృష్ణ మనం ఏమి ఇస్తున్నామా అని మనం చూడడు, మనం ఎంత వెనక్కి పెట్టుకుంటున్నాం అది చూస్తాడనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన సంపాదన వచ్చేసి 10 లక్షలు అనుకోండి, సంవత్సరానికి 10 లక్షలు అనుకుందాం. కృష్ణకి ఒక 10,000 చదివిస్తున్నాం. సో కృష్ణ ఏం చూస్తాడు, నువ్వు 10,000 చదివిస్తున్నావు నాకు, నాకు ఇస్తున్న డొనేషన్, నీ దగ్గర 10 లక్షలు పెట్టుకుంటున్నావా అట్లా అనమాట. కానీ మీరు వ్రజవాసేషన్ చూస్తే మొత్తం 100% వాళ్ళు, వాళ్ళ ఇల్లు, వాళ్ళ పిల్లలు, వాళ్ళకున్న ఆస్తి, వాళ్ళకున్న ధాన్యం అన్నీ మొత్తం కృష్ణకి అర్పించేస్తారనమాట. సో అట్లా కోర్స్ గృహస్థ లాగా ఉన్నప్పుడు మనము కొన్ని కొన్ని మొత్తం అర్పించేసేసి మనం రోడ్డు మీద పడలేము. సో సాధ్యమైనంత వరకు మన లోపల మాత్రం అంత సరెండర్ ఉండాలన్నమాట కృష్ణని, వ్రజ భక్తి రావాలి అంటే. సో అట్లా కుబ్జా అట్లా సరెండర్ అయిపోయింది కాబట్టి కృష్ణ ఆమె యొక్క అంగవైకల్యాన్ని సెట్ చేస్తాడు. ప్లస్ ఆమె కోరిక తీర్చేసి నేను మళ్ళీ వస్తానులే అని చెప్పేసి, అప్పటికి బలరాం రాగానే నేను మళ్ళీ వస్తానులే అని చెప్పేసి ఇట్లా వెళ్తూ ఉంటే కువలయ పీడ, ఇప్పుడు ఇవాళ శ్లోకాలో వచ్చింది ఆ పేరు. ఆ కువలపీడ పెద్ద ఏనుగు అనమాట. సో ఆ ఏనుగు చాలా పవర్ఫుల్, చాలా చాలా పవర్ఫుల్. సో కంసుడికి ఆల్రెడీ న్యూస్ వస్తుందన్నమాట. ఇప్పుడు కృష్ణ బలరాం తీసుకురమ్మని పంపాడు కదా అక్రూరుడిని. సో కంసుడు వస్తే ఫస్ట్ ఈ ఏనుగుని పెడతాడు. ఏనుగు తర్వాత ఒక పెద్ద ధనస్సు ఉంటుంది, ఆ ధనస్సు. ఆ తర్వాత చాణూర, ముష్టిక వీళ్ళందరూ కుస్తీ పోటీలు నడుస్తూ ఉంటాయి. సో ఇమీడియట్గా కృష్ణ ఇట్లా లోపలికి వెళ్దామనే వరకు ఆ మదమెక్కిన ఏనుగు ఏం చేస్తుంది, కృష్ణని తొక్కడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది అనమాట. చాలా చాలా బలమైన ఏనుగు అది. సో అట్లా వస్తుంటే కృష్ణ అటు ఇటు వెళ్ళేసి ఆ ఏనుగును సంహరిస్తాడు, చాలా ఈజీగా చంపేస్తాడు. చంపేసేసి లోపలికి వెళ్తూ వెళ్తూ ధనస్సు ఉంటుంది అక్కడ, ఆ ధనస్సును విరిచేస్తాడు. ఆ ధనస్సును విరిచేయగానే అది ఒక ఇండికేషన్ అనమాట. కంసుడికి చెప్తారనమాట, ఈ ధనస్సు ఎప్పుడైతే విరిగిపోతుందో అప్పుడు ఇక నీ మరణం చాలా దగ్గరగా అయిపోయింది అని. సో ఆల్రెడీ ఆ వార్తతో ఇక టెన్షన్లో ఉంటాడు కంసుడు. సో అట్లా లోపలికి వెళ్ళి చానూర అండ్ ముష్టిక ఎంత బలవంతులు అంటే చాలా 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 బలం ఉంటుంది వాళ్ళకి. ఒక్కొక్కరికి 10 వేల ఏనుగుల బలం. కంసుడు కూడా వీళ్ళందరికంటే భయం, ఈ ప్రతి ఒక్క రాక్షసుడి కంటే ఎక్కువ బలం కంసుడికి ఉంటుంది అనమాట. ఆయన ఒక్క చేతిలో 10,000 ఏనుగుల బలం ఉంటుంది కంసుడికి. సో అట్లా కృష్ణ లోపలికి వెళ్తాడు. ఆ, ఆ, కుస్తీ పోటీలు నడుస్తూ ఉంటాయి ఇప్పుడు. సో చాణూర, ముష్టిక ఎంతో బలమైన వాళ్ళు వచ్చేసి కృష్ణ బలరాంతో కుస్తీ చేస్తూ ఉంటారనమాట. సో కృష్ణ వాళ్ళతో కుస్తీ చేస్తూ ఉంటే చుట్టుపక్కల అందరూ చూస్తున్నారనమాట. అక్కడ స్టేడియంలో అందరూ కూర్చొని చూస్తున్నారు. అయ్యో కృష్ణ బలరాం మీరు ఎంత లేతగా, ఎంత మృదువుగా ఉన్నారు, ఇది ఇది ఏం పద్ధతి, ఇటువంటి వాళ్ళని ఈ దీంట్లో ఎలా పెట్టారు అని చెప్పేసి. సో దీంట్లో ఒక మంచి శ్లోకం ఉంది, మీకు ఇప్పుడు అది చూపిస్తాను. మనం కృష్ణని ఎలా చూస్తే కృష్ణ మనకి అలా కనబడతాడు అనమాట. సో అది చూద్దాం ఇప్పుడు. సో ఇది 10వ స్కందం 43వ చాప్టర్ 17వ శ్లోకంలో. మల్లానామ శనీర్ణినాం నరవరా స్త్రీణాం స్మరో మూర్తిమాన్ గోపానాం స్వజనో సతాం క్షితిభుజాం శాష్టాస్వపిత్రో శిశు
मृत्युर्भोजपतेर्विरादविदुषां तत्त्वं परं योगिनां वृष्णीनां परदेवतेति विदितो రంగం గతస్సాగ్రజా. సో కృష్ణ ఆ స్టేడియంలో రకరకాల పీపుల్ కూర్చున్నారు అక్కడ. ఆ యొక్క కంసుడి స్టేడియంలో ఊరంతా అక్కడే ఉన్నారు. కుస్తీ పోటీలు నడుస్తున్నాయి. ఆ స్టేడియంలో కొందరు పెద్దవాళ్ళు ఉన్నారు, కొందరు చిన్నవాళ్ళు ఉన్నారు, కొందరు యుక్త వయసులో ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు, పెళ్ళిడికి వచ్చిన వాళ్ళు, కొందరు పిల్లలు ఉన్నారు. అందరూ అన్ని రకాల పీపుల్ ఉన్నారు. సో the various groups of people in this arena regarded Krishna in different ways when he entered with his older brother. So Krishna, Balaram ఆ యొక్క కుస్తీ పోటీ స్టేడియంలోకి వచ్చారనమాట. రాగానే ఒక్కొక్కరు కృష్ణని ఒక్కొక్క విధంగా చూస్తున్నారు. ఓకే, ఈ కుస్తీ చేసే వాళ్ళు ఎలా చూస్తున్నారు? కృష్ణుణ్ణి చూడగానే వాళ్ళకి ఒక థండర్ బోల్ట్, ఒక పిడుగులాగా కనిపిస్తున్నాడు కృష్ణని చూడగానే. మథురాలో ఉన్న మగవాళ్ళకి కృష్ణ ఎలా కనపడుతున్నాడు? అందరి మగవాళ్ళలో శ్రేష్ఠుడిగా కనపడుతున్నాడు. అక్కడ ఉన్న స్త్రీలకు ఎలా ఉన్నాడు? ఈయన ఒక మన్మధుడిలాగా కనిపిస్తున్నాడు. అక్కడున్న కౌహర్డ్ మెన్ అంటే గోపాస్, పెద్ద పెద్ద గోపాస్ ఉంటారు కదా, వాళ్ళకి అంటే ఆవులని దూడలని చూసుకునే వాళ్ళు ఉంటారు కదా, వాళ్ళకి ఎలా కనిపిస్తున్నాడు కృష్ణ? వాళ్ళ యొక్క రిలేటివ్, అంటే వాళ్ళ యొక్క చుట్టంగా కనిపిస్తున్నాడు. ఎవరైతే పాపాలతో ఉన్నారో, పాపాలతో వ్యవహరిస్తున్నారో వాళ్ళకి కృష్ణ వచ్చేసి వాళ్ళని పనిష్మెంట్ చేస్తాడు అనే ఉద్దేశంతో చూస్తున్నారు. వాళ్ళ పేరెంట్స్, కృష్ణ భగవాను యొక్క తల్లిదండ్రులు, వాళ్ళు ఎలా చూస్తున్నారు? దేవకి వసుదేవులు కూడా ఉన్నారు అక్కడ. వాళ్ళు కృష్ణాని బలరాముని వాళ్ళ పిల్లల్లాగా చూస్తున్నారు అనమాట. ద కింగ్ ఆఫ్ బోజాస్ యాజ్ డెత్, ఆ యొక్క అక్కడున్న రాజు కృష్ణ భగవాన్ ఒక మరణంగా చూస్తున్నాడు. అక్కడున్న తెలివి తక్కువ వాళ్ళు ఎలా చూస్తున్నారు? కృష్ణ భగవానుడు యూనివర్సల్ ఫామ్, అంటే మొత్తము విరాట్ రూపంగా చూస్తున్నారు. వాళ్ళకి అలా కనబడుతున్నారు తెలివి తక్కువ వాళ్ళకి. అక్కడున్న యోగీస్, కొందరు యోగీలు ఉన్నారు అక్కడ. ఆ యోగీస్కి ఎలా కనబడుతున్నాడు? కృష్ణ భగవానుడు అల్టిమేట్ ట్రూత్, అబ్సల్యూట్ ట్రూత్, అంటే అన్నిటికీ ఆన్సర్ కృష్ణనే అని. అక్కడ ఉన్న కొందరు వృష్ణీస్ ఉన్నారు, ఆయన యొక్క వంశం వాళ్ళు కృష్ణ భగవాను చూడగానే ఒక విగ్రహ మూర్తిలాగా కనిపిస్తున్నాడు అనమాట. సో ఇది ఏమని చెప్తున్నారు ఇక్కడ అంటే, మనం కృష్ణాని ఎలా చూస్తే మనకు అలా కృష్ణ స్పందిస్తాడు. సో కృష్ణాని మనం ప్రేమగా చూస్తే కృష్ణ కూడా మనకు ప్రేమ కురిపిస్తాడు. కృష్ణ మామూలు దేవుడు అని చూస్తే మనం మామూలు దేవుడిలా కనిపిస్తాడు. కృష్ణ నా ఫ్రెండ్ అంటే కృష్ణ ఫ్రెండ్గానే కనిపిస్తాడు. కృష్ణ నా ప్రియుడు అంటే కృష్ణ ప్రియుడిలానే కనిపిస్తాడు. అట్లా అనమాట. ఏ యథామాం ప్రపద్యంతే తాంస్తతైవ భజామ్యహం, నన్ను ఎవరు ఏ విధంగా అర్చిస్తారో వాళ్ళకి ఆ విధంగా నేను కనపడతాను. సో అట్లా అక్కడ అందరూ చూస్తున్నారు అనమాట. ఇమీడియట్గా వెళ్తారు, కుస్తీ స్టార్ట్ అవుతుంది. చాలామంది భయపడుతూ ఉంటారు అక్కడ. సో కృష్ణ చాలా అవలీలగా ఫైట్ చేసేసి చానూర ముష్టికాని ఇద్దరిని కృష్ణ బలరాం చంపేస్తారు. చంపేయగానే అక్కడికి కొందరు గోపబాలులు వస్తారు బృందావన్ నుంచి. ఓ కృష్ణ ఇప్పుడు ఈయన దేవుడు, సారీ ఇప్పుడే కాదు మళ్ళీ తర్వాత. ఆ తర్వాత కంసుడి వైపు చూస్తాడు. ఇక కంసుడు ఎక్కడ పైన కూర్చొని ఉన్నాడు అక్కడ, ఏది సింహాసనం పైన. కృష్ణ ఇమ్మీడియట్గా జంప్ చేసి ఆయన జుట్టు పట్టుకొని కిందికి లాగేస్తాడనమాట. సో జుట్టు ఎందుకు పట్టుకుంటాడు కృష్ణ పుట్టకంటే ముందు దేవకి పెళ్లి కాగానే ఆమె యొక్క జుట్టు పట్టుకుంటాడు కంసుడు, దేవకి యొక్క జుట్టు. సో కాబట్టి ఇప్పుడు అలా పట్టేసుకొని ఇమ్మీడియట్గా కిందికి లాగేసి కింద పడేసి ఆయనని కొట్టి ఆయన ఛాతీ మీద కొట్టేసి చంపేస్తాడు. సో చంపిన తర్వాత ఆయన బాడీని ఇట్లా డ్రాగ్ చేస్తూ తీసుకెళ్తుంటాడు అనమాట. ఇట్లా ఆయనను ఈడ్చుకుంటూ చనిపోయిన దేహాన్ని ఈడ్చుకుంటూ తీసుకెళ్తాడు. అదొక పెద్ద కెనాల్ లాగా ఫామ్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు బృందావన్కి వెళ్తే ఆ కెనాల్ కూడా కనిపిస్తుంది మనకి. సో అట్లా వెళ్ళి
అక్కడ సంహరిస్తాడనమాట. సో కృష్ణ భగవాన్కి జాయ్. సో ఇక్కడ మనం ఎవరెవరైనా చూసాం, ధేనుకాసురు వధ చూసాము, కేశి, తర్వాత అరిష్టాసుర్, చానూర, ముష్టిక, కోలాపీడ అంటే ఆ యొక్క ఏనుగు పేరు, ఆ తర్వాత కంస. ఉమ్. సో తర్వాత నరకాసుర. సో నరకాసుర అనే రాక్షసుడు ఏం చేశాడు? యాక్చువల్ నరకాసుర అంటే కృష్ణ కృష్ణకి కొడుకే యాక్చువల్లీ. కానీ రాక్షసుడిలాగా ఉండి ఆయన అందరినీ బంధిస్తాడనమాట. ఆ! పెద్ద పెద్ద మార్షల్స్‌ని అందరిని బంధించేసేసి ఉంటే, వాళ్ళందరినీ విడుదల చేస్తాడు కృష్ణ. విడుదల చేసేసి అక్కడున్న చాలామంది 16,000 మందిని బంధిస్తే, ఆ 16,000 మందిని కూడా కృష్ణ రిలీజ్ చేస్తాడు. అందులో నుంచి చెరసాల నుంచి రిలీజ్ చేయగానే వాళ్ళందరూ అంటారనమాట, "ఇప్పుడు నువ్వు మమ్మల్ని వదిలేసావు కానీ, మమ్మల్ని ఎవరు పెళ్లి చేసుకుంటారు? ఆల్రెడీ మేము ఇంట్లో నుంచి ఒకరు అపహరింపబడ్డారు మమ్మల్ని. మేమెలా ఇప్పుడు? మాకు దిక్కు ఎవరు? మాకు ఎవరు పెళ్లి చేసుకుంటారు మమ్మల్ని?" అని వాళ్ళు దీనంగా అడిగితే అప్పుడు కృష్ణ 16,000 మందిని పెళ్లి చేసుకుంటాడనమాట. కృష్ణ 16,000 మందిని వివాహం చేసుకునేది కృష్ణ ఎంజాయ్ చేద్దామని చేసుకోలేదు. వాళ్ళందరినీ ఉద్ధరించడం కోసం చేసుకున్నాడనమాట. ఒకవేళ కృష్ణ గనుక వాళ్ళని పెళ్లి చేసుకోకపోతే, ఇంకెవ్వరు వాళ్ళని వివాహం చేసుకోరు అని చెప్పేసి, ఆ యొక్క కరుణతోటి చేసుకుంటాడు. హ్మ్. సో, చాలామంది తెలివి తక్కువ వాళ్ళేం చేస్తారంటే కమెంట్స్ చెప్తూ ఉంటారంట. కృష్ణకెందుకు 16,000 మంది భార్యలు? దేవుడెలా ఇలా చేస్తాడు? అట్లా అని. సో, అట్లా ఆ తర్వాత ఆహ్, రుక్మి ఆహ్, సో, ఇట్లా ఇక్కడంతా చెప్పారనమాట. సో, ఇలా ఎవరైనా సరే, ఎవరెవరిని కృష్ణ భగవానుడు సంహరిస్తాడో వాళ్ళందరూ కూడా కృష్ణ భగవాని యొక్క నిరాకార బ్రహ్మజ్యోతిలో చేరుతారనమాట. లేదా కొందరు డైరెక్ట్‌గా వైకుంఠ ప్లానెట్స్ కూడా వైకుంఠానికి కూడా వెళ్తారనమాట. కృష్ణ బలరామ్‌కి జాయ్. హరే కృష్ణ. సో, ఈరోజు ఇక్కడ ఆపుదాము. ఎవరికన్నా ఏమైనా ప్రశ్నలుంటే చెప్పండి. డిస్కస్ చేద్దాం ఈరోజు క్లాస్‌లో. ప్రభుజీ గోపబాలురు చెప్పలేదు, అది చెప్పండి. ఓహ్! యెస్. యెస్. థాంక్ యూ మాతాజీ. సో, కంసుడిని చంపిన తర్వాత గోపబాలుడు అక్కడుంటారు. అక్కడుండి వాళ్ళందరూ మాట్లాడుతూ ఉంటారనమాట. కృష్ణ, ఈయన కృష్ణ మన కృష్ణనేనా? దేవాది దేవుడా? ఆ! ఈయన దేవాది దేవుడు, మన ఫ్రెండ్ కాదు అని ఒకరంటారనమాట. అయితే ఇంకొకడంటాడు, లేదు లేదు మన ఫ్రెండే, అలాగే ఉన్నాడు గదా! మనం రోజు ఆడుకునే ఫ్రెండే గదా! అట్లాగే ఉన్నాడు కృష్ణ. అంటే ఇంకొక ఇంకొక గోపబాలుడొస్తాడు. నేను టెస్ట్ చేసి చెప్తానని చెప్పేసి, ఓకే. ఇప్పుడు నాతో కుస్తీ పెట్టు అని. అంటే ఇంతసేపు ఏంటి, చాణూర, ముష్టికాన్ని ఓడించారు, సంహరించారు. కంసుడంటే అందరికీ హడలు, చాలా పెద్ద భయం. కంసుడిని పైనుంచి లాగి ఆయనను చంపాడు. సో, ఇప్పుడు గోపబాలతో కుస్తీ చేస్తున్నాడు కృష్ణ. సో, ఫైటింగ్ పెట్టుకుంటే ఇమ్మీడియేట్‌గా అటు తోసి, ఇటు తోసి ఇగ కుస్తీ ఏస్తూ ఉంటారనమాట. లాస్ట్‌కి గోపబాలుడు గెలుస్తాడు. గెలిచిన తర్వాత లేదు లేదు వీడు మన కృష్ణనే. మన ఫ్రెండే. మనం అనుకుంటున్నాం ఏదో దేవాది దేవుడని, కాదు మన ఫ్రెండే. సో, వ్రజవాసీస్‌కి ఎప్పుడైనా సరే, ఈవెన్ ఎప్పుడైనా పామును ఆ పాము ఒక విద్యాధరగా మారిపోయినప్పుడు నందమహారాజు అక్కడున్న అందరూ వాళ్ళందరూ అనుకుంటున్నారనమాట. ఓహ్! కృష్ణ దేవాది దేవుడు. ఇంతకుముందు కూడా గర్గముని చెప్పాడు అది ఇది అని చెప్పేసి. అట్లా ఈయన అసలు నిజంగా దేవాది దేవుడు మనమందరం కొడుకు అనుకుంటున్నాము. మన యొక్క గోపబాలుడు అనుకుంటున్నామని వాళ్ళందరూ అనుకుంటుంటే, ఇమ్మీడియేట్‌గా వాళ్ళ వాత్సల్యం పెరిగిపోతుందనమాట కృష్ణకి. ఓహ్! లేదు లేదు కృష్ణ ఆకలితో అల్లాడతాడు. నేను అన్నం పెట్టకపోతే కృష్ణకి ఆకలవుతుంది. నేను చూసుకోవాలి. ఆ! ఎప్పుడన్నా ఉరుములు, మెరుపులొస్తే ఇమ్మీడియేట్‌గా వెళ్లి ఆయన తల్లిని కౌగిలించుకుంటాడు. సో, అట్లా నేను లేకపోతే కృష్ణ భయపడిపోతాడు అని వాళ్ళకి ఆ వాత్సల్య, వాళ్ళకి ఆ ప్రేమ, ఆ రసాలోకి వెళ్ళిపోతారనమాట. ఇక్కడ గూడా కుస్తీ అయిపోయిన తర్వాత గోపాలలో డౌటొచ్చినప్పుడు టెస్ట్ చేస్తారు వాళ్ళు. అప్పుడేంది కృష్ణ యాక్చువల్లీ ఓడిపోతాడు ఆ కుస్తీలో. గోపబాలుడు ఇట్లా లేపి పడేయగానే కింద కింద పడిపోతాడు కృష్ణ. సో, కృష్ణకి ఆయన యొక్క డివోటీస్ చేతుల్లో ఓడిపోవడం చాలా ఇష్టం. హ్మ్. దీనికి ఒక శ్లోకం చెప్తాను మీకు. చాలా బ్యూటిఫుల్ శ్లోకం.
జ్ఞానే ప్రయాసముదపాస్య నమంత ఏవ జీవంతి షణ్ముఖరితాం భవదీయవార్తాం స్థానే స్థితా శృతిగతాం తనువాన్ మనోభిర్యే ప్రాయసో జితజితో అప్యసితైస్త్రిలోక్యాం. సో ఇక్కడ ఏంటంటే those who even while remaining situated in their established social positions throw away the process of speculative knowledge and with their body, words, and mind offer all respects and descriptions of your personality and activities, dedicating their lives to these narrations. సో ఎవరైతే జ్ఞానే ప్రయాస జ్ఞాన సముపార్జన కోసము తపస్విలు ఉంటారు కదా, తపస్విలు జ్ఞానిలు వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళు ఏ పొజిషన్లో ఉన్నా సరే అవి త్యజించేసేసి వాళ్ళ ఊహాగానాలను వదిలేసేసి ఆ, వాళ్ళ యొక్క బాడీ, తర్వాత వాళ్ళ యొక్క మాటలు, వాళ్ళ యొక్క మైండ్ ద్వారా ఆ, కృష్ణ భగవానుని యొక్క లీలలు చెప్తూ ఉంటే వాళ్ళ యొక్క జీవితాన్ని కృష్ణ భగవానుని లీలలు చెప్పడం కోసం ఉపయోగిస్తే ఆ, మీ యొక్క చరిత్ర, కృష్ణ భగవాని యొక్క చరిత్ర, కృష్ణ భగవాని యొక్క లీల ప్యూర్ డివోటీస్ ఎవరైతే శుద్ధ భక్తులు ఉంటారో వాళ్ళ ద్వారా చెప్తే అది కృష్ణ భగవానుని ఆ, ఆయనే జితో అజిత. కృష్ణ అంటే అజిత, ఎవరితో ఓడిపోడు కృష్ణ. ఆ అజిత ఏమవుతాడు, జిత అంటే ఓడింపబడతాడు, వాళ్ళకు ఓడిపోతాడు కృష్ణ. సో అట్లా అనమాట. అటువంటి ఎప్పుడు ఓటమి లేని ఆ యొక్క దేవుణ్ణి మనం గెలుచుకోవచ్చు. మనం అజితో జితో అప్యసితై స్త్రీలోక్యాం. ఆయన 3 లోకాల్లో ఎవ్వరి చేత కూడా ఓడిపోలేడు ఆయన కృష్ణ భగవానుడు. ఆయన ఎవ్వరు ఓడించలేరు. అటువంటి దేవుడు ఏం చేస్తాడంట, మన యొక్క భక్తికి లొంగిపోతాడు, మన యొక్క భక్తికి ఓడిపోతాడు అనమాట. సో ఆ కృష్ణ ఎప్పుడు కూడా భక్తులకు ఓడిపోతాడు అనమాట. అది చాలా సంతోషం కృష్ణకి, భక్తుల చేతుల్లో ఓడిపోవడం చాలా సంతోషం. అందుకే ఒకసారి ఏమవుతుందంటే గౌరలీలలో చైతన్య మహాప్రభు వస్తాడు. సో చైతన్య మహాప్రభు ఏంటి, ఒక డివోటీ లాగా ఉంటాడు అనమాట. ఎవరన్నా వచ్చేసి కృష్ణ అని, ఓ చైతన్య మహాప్రభు మీరే దేవాది దేవుడు అంటే విష్ణు 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 అని చెవులు మూసేసుకొని నేను కాదు దేవుణ్ణి, దేవాది దేవుడు కృష్ణ అని చెప్తాడు అనమాట. సో అట్లా ఇవాళ రేపు ఎవరన్నా వచ్చేసి మామూలు ఫ్యామిలీ మ్యాటర్స్లో చెప్తారనమాట, అబ్బా నువ్వు ఎంత చక్కగా హెల్ప్ చేసావు మాకు, నువ్వు దేవుడు అంతటి వాడివి అని. వీళ్ళకి చాలా పొంగిపోతుంటారనమాట అట్లా అంటే ఎవరన్నా. కానీ చైతన్య మహాప్రభు మనకి ఏం చెప్తున్నాడు, ఎవరన్నా మీరు దేవుడు అన్నప్పుడు ఇమీడియట్గా ఏం చేయాలి, మనం చెవులు మూసేసుకొని విష్ణు విష్ణు కృష్ణ కృష్ణ, నేను కాదు దేవుణ్ణి, దేవాది దేవుడు ఉన్నాడు, నేను ఆ దేవుడికి సేవకుణ్ణి. సో అట్లా అనేవాడు ప్రతిసారి. సో చైతన్య మహాప్రభుని దేవుడు అని అంటే ఆయన లోపట ఆయన అట్లా వ్యక్తం చేసేవాడు అనమాట. అయితే ఒకసారి అద్వైతాచార్య ఏం చేస్తాడంటే, ఈ రోజు కీర్తన అంతా మనం ఓన్లీ గౌర్లీలా చేద్దాం. మనం ప్రతిరోజు హరే కృష్ణ మహామంత్రం చాంటింగ్ చేస్తున్నాము, కృష్ణాన్ని చేస్తున్నాము కదా, ఈరోజు ఓన్లీ గౌరంగ మహాప్రభుని మనం సుధిద్దామని చెప్పేసి. ఇంకా గౌరంగ మహాప్రభు అక్కడ రాలేదు. అందరు డివోటీస్ని వెంట పెట్టేసుకొని గౌరంగ, నిత్యానంద, సచీసుతానందన అట్లా బాగా డ్యాన్స్ చేస్తూ కీర్తనలు చేస్తూ ఉంటాడు అనమాట. అప్పుడు గౌరంగ మహాప్రభు దూరం నుంచి ఇట్లా రాగానే అందరు డివోటీ సైలెంట్ అయిపోతారు. ఎందుకంటే గౌరంగ మహాప్రభుకి, చైతన్య మహాప్రభుకి ఇలా అంటే ఇష్టం ఉండదని చెప్పేసి. అప్పుడు చైతన్య మహాప్రభు చూడగానే ఇంకా అద్వైతాచార్య ఇంకా డ్యాన్స్ చేస్తుంటాడు, ఇంకా ఇంకా గట్టిగా పైకి డ్యాన్స్ చేస్తూ, సర్కిల్గా డ్యాన్స్ చేస్తూ గౌరంగ 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 అంటున్నాడు. గౌరహరి గౌరహరి సచీనందన సచీనందన గౌరహరి అని డ్యాన్స్ చేస్తుంటాడు అనమాట. సో ఇమీడియట్గా చైతన్య మహాప్రభు ఆయన రూమ్లోకి వెళ్ళిపోతాడు. అప్పుడు అద్వైతాచార్య అక్కడ ఆపడు, ఆయన ఇంటికి వెళ్ళిపోదామని చెప్పేసి మొత్తం ఈ డివోటీస్ గ్రూప్ని అంతా తీసుకెళ్ళి చాంటింగ్ చేసుకుంటూ చైతన్య మహాప్రభు పడుకున్న రూమ్ దగ్గరికి వెళ్తాడు. సో చైతన్య మహాప్రభు ఏంటి ఇట్లా పడుకున్నట్టు, నిద్రపోడు కానీ పడుకున్నట్టు ఉంటాడు. ఆ రూమ్ లోపలికి వస్తారు, గోవింద వీళ్ళందరూ వచ్చేస్తారు, శ్రీవాస్ ఠాకూర్. అప్పుడు గౌరంగ మహాప్రభు లేచి, ఏం చేస్తున్నారు మీరు, మనం కృష్ణానామం తీసుకోవాలి అంటే అప్పుడు శ్రీవాస్ ఠాకూర్ ఏం చేస్తాడంటే ఆయన చెయ్యి తీసుకొని ఇలా పెడతాడు అనమాట.
నేను కృష్ణానామం తీసుకోమంటే నువ్వు చెయ్యి ఏంటి ఇలా పెడుతున్నావు శ్రీవాస్ పండిట్ చెప్పు అంటే నేను సూర్యుణ్ణి ఆయన రశ్మిని ఆపుతున్నాను అంటే సూర్యరశ్మిని ఎవరైనా ఆపగలుగుతారా ఒక చెయ్యి ద్వారా ఒక చెయ్యి పెట్టి సూర్యరశ్మిని ఆపగలుగుతారా చెప్పలేం ఆ సూర్యరశ్మి ఎంత కాంతి ఉంటుంది అంటే అట్లా చెయ్యి పెడితే ఆగదు అప్పుడు శ్రీవాస్ ఠాకూర్ అంటాడు ఓ చైతన్య మహాప్రభు మీరు దేవాది దేవుడు అనేది మీ యొక్క తేజస్సు అందరికీ తెలుసు ఇట్లా చెయ్యి పెట్టి ఎట్లయితే నేను సూర్యుడిని ఆపలేనో మీరు కూడా మీరు ఎంత ఆపాలనుకున్నా కూడా మీరు దేవాది దేవుడు అనేది విషయాన్ని మీరు ఆపలేరు మీ యొక్క తేజస్సు అలా ఉంది అని చెప్పగానే నువ్వు ఈరోజు నన్ను ఓడించావు శ్రీవాస్ ఠాకూర్ అని ఆయన చేతిలో ఓడిపోతాడు అనమాట సో అట్లా కృష్ణ ఆయన యొక్క భక్తుల చేతుల్లో ఓడిపోవడం చాలా ఇష్టం ఆయనకి అట్లాగే యశోదామాత ఆయన కట్టేయడానికి ప్రయత్నిస్తుంది జస్ట్ ఓడించడమే కాదు కట్టేయడం రోటికి దేవాది దేవుడైన భగవంతుని ఎవరైనా కట్టేయగలుగుతారా అసలు సో ఆమె ప్రయత్నానికి కట్టబడతాడు కృష్ణ భక్తిబద్ధం సో అది ఓన్లీ భక్తి చేతనే కృష్ణ ఆయన భక్తులకు ఓడిపోతాడు అనమాట సరెండర్ మనం ఎట్లా కృష్ణకు సరెండర్ అవుతాడో కృష్ణ కూడా ఆయన భక్తులకు సరెండర్ అయిపోతాడు సో అట్లా అది పాస్ట్ టైం థ్యాంక్ యూ మాతాజీ గుర్తు చేసినందుకు హరే కృష్ణ ఇంకెవరికన్నా ఏమన్నా ప్రశ్నలు ఉంటే ఈరోజు క్లాస్లో ఏమన్నా థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. రిఫ్లెక్షన్స్ ఉంటే చెప్పండి హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. ప్రణామ్ రాధా గౌరంగి మాతాజీ హరే కృష్ణ ప్రభు ధన్యవాదాలు. ధన్యవాద ప్రణామ్ మాతాజీ మీరు క్లాస్ చెప్తాంటే లీనమైపోతారు ప్రభుజీ. ఆ టైం ఏనేమో గడిచిపోతారు ప్రభు. మొత్తం అన్ని మంచి మంచి స్టోరీలు చెప్తారు ప్రభు మీరు. థ్యాంక్ యూ ప్రభు ధన్యవాదాలు. అన్ని హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రభుజీ మీరు చెప్తుంటే అవన్నీ కంపల్సరీ రావాలి ప్రభు. మేము గురువారం ఒత్తిలేసుకొని చూస్తాం మీ గురించి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. దండోత్ ప్రణామ్ మాతాజీ గురు మహారాజ్ దగ్గర ఏమేమి విన్నానో అదే చెప్తాను మాతాజీ నేను. లేదు ప్రభుజీ బాగా లీనమైపోయి ఒక స్టోరీకి బదులు ఇంకో స్టోరీ అలా 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 మీలో నల్ల వదిలితే నీళ్ళు ఎలా వస్తాయో అలా వచ్చేస్తా ఉంటాయి. అందులో లీనమైపోతారు మీరు. మాకు ఆ వినడానికన్నా అలా ఇంట్రెస్ట్ గా ఉండాలని మా అందరి కోసం ప్రేయర్ చేయండి ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. ప్రణామ్ హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. దండోత్ ప్రణామ్ హరే కృష్ణ ప్రభు ధన్యవాద ప్రణామం. దండోత్ ప్రణామ్ విజయ రఘునాథ్ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. చాలా చాలా ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. ఎస్ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు. ఎస్ మాతాజీ. ఇప్పుడు మీరు బ్రహ్మదేవుని ఒక రోజు కాలం 1,000,000 సంవత్సరాలు అని చెప్పారు కదా ప్రభుజీ. కోట్లాది సంవత్సరాలు ఒక్కొక్కటి కాదు చాలా చాలా కోట్లాది. సంవత్సరాలు రాసలీలలు చేసిండు కృష్ణ అన్నారు కదా. మరి కృష్ణ మన ఇక్కడ ఈ అవతారంలో ఇక్కడ ఈ ద్వాపర యుగంలో ఎన్ని సంవత్సరాలు ఉంటాడు ప్రభుజీ? సో ద్వాపర యుగంలో ఈ కలియుగము 435,000 సంవత్సరాలు. దీనికి రెండింతలు ద్వాపర యుగం అంటే 800,000 సంవత్సరాలు. అయితే కృష్ణ ఏం చేస్తాడంటే ఒక్క నైటే కృష్ణ భగవానుడు ఒకే రోజు రాత్రి రాసలీల జరుగుతుంది. కానీ ఆ రాత్రి ఎంత పొడిగిస్తాడంటే కృష్ణ బ్రహ్మ యొక్క నైట్ ఎంత లాంగ్ ఉంటుందో అంత పొడిగిస్తాడు. అవునా ప్రభు. అయితే నాకు మరి అన్ని సంవత్సరాలు 120 సంవత్సరాలే ఉంటాడు అని అన్నారు కదా. మరి బ్రహ్మదేవుని కాలం కోటాను కోట్ల సంవత్సరాలు రాసలీలలు చేసిండు అంటే నాకు డౌట్ వచ్చి అడిగిన ప్రభు. అదే మంచి ప్రశ్న అడిగారు. అయితే కృష్ణ ఒక రాత్రిని బ్రహ్మ రాత్రి ఎంత దూరమో అంత ఆ ఒక్క రాత్రిలో అంత ఇమిడిచాడు అనమాట. అంటే అంతసేపు రాసలీల ఆ గోపీస్ రాసలీల అంతసేపు చేశారనమాట కృష్ణ భగవానుడితో. యాక్చువల్లీ ఇంకా చాలా పాస్ట్ టైమ్స్ ఉన్నాయి. కృష్ణ భగవానుడు అదే
పాము మీద డాన్స్ చేస్తూ ఉంటాడు కదా. సో అది కూడా అందరి గోపీస్ ఒకసారి గోపీస్ ఆయనతో నవ్వుతూ గోపీస్తో మాట్లాడుతూ ఉంటే, మీ అందరికీ ఒకసారి నేను డాన్స్ చేస్తుంటే నీకు అసలు నిజంగా డాన్స్ వచ్చా అది ఇది అని వాళ్ళు హేళన చేస్తూ ఉంటే, మీకు అందరికీ నాది ఒక స్పెషల్ డాన్స్ చూపిస్తాను మీకు అని గోపీస్కి చెప్తాను. చెప్పించి ఆ కాళియా పైన ఎప్పుడైతే డాన్స్ చేస్తూ ఉంటాడో అందరి గోపీలను తీసుకొని ఆ కాళియా పైన చాలాసేపు డాన్స్ చేస్తాడు. అంటే ఇప్పుడు మనకి ఎక్కడన్నా సినిమాల్లో అక్కడ ఒక కదులుతున్న బస్సులో డాన్స్ చేయడము, కదులుతున్న ట్రైన్‌లో డాన్స్ చేయడము గొప్పగా చూపిస్తారు. కృష్ణ ఏం చేస్తున్నాడు? ఒక పాము పడిగ పైన డాన్స్ చేస్తున్నాడు. అంటే పాము ఎట్లా ఉంటుంది? పట్టుకోగానే జారిపోతుంది. అట్లాంటి అవును పడిగ పైన డాన్స్ చేయగా అందరి గోపీస్‌ని తీసుకొని మరీ డాన్స్ చేస్తున్నాడు. పాము అవును ఊరికే ఉంటుందా? పాము కాటేయడానికి రెడీగా ఉంటుందన్నమాట. అయినా కూడా ఎప్పుడైతే ఒక తల పైకెళ్తుందో 1000 పడగలున్న కాళియాకి, ఆ పై దాని మీద వెళ్ళి ఒక పిడుగులాగా బయటికి మనందరం చూస్తే కృష్ణ డాన్స్ చేస్తున్నాడని. ఒక పిడుగులాగా పడుతుంది. ఆ విషము కక్కిపోతుంది. ఆ పాము మొత్తం ఇంకా లాస్ట్‌కి బలహీనంగా తయారైపోతుంది. ఈలోపు కృష్ణ ఏం చేస్తున్నాడు? అందరిని గోపీస్‌ని మరి తీసుకొని మరి డాన్స్ చేస్తున్నాడు ఆ కాళియ మీద. సో, ఆ కృష్ణ భగవాన్ యొక్క పాదముద్రలు వాటి మీద అయితే కృష్ణ అందరి డీమన్స్ ఎక్కడైనా చూడండి కృష్ణ డైరెక్ట్ ఎళ్లి సంహరిస్తూనే ఉంటాడు అందరి డీమన్స్‌ని. ఒక కాళియాని మాత్రం చంపడు. ఎందుకు? కృష్ణ భగవాని భక్తులు ఆయన నాగపత్నులు ఏం చేస్తారు? నాగపత్నులు ప్రేయర్ చేస్తున్నారు. ఆయన అవును క్షమించండి. సో, కృష్ణ ఒకరికి అనుగ్రహం ఇచ్చాడు అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే, కృష్ణ డివోటీ మన గురించి ప్రే చేస్తేనే వస్తుంది మనకి. మనంతట మనకి భక్తి ఎవ్వరికీ రాదు. మన గురించి గురు మహారాజ్ ప్రే చేస్తున్నారు కాబట్టి మనకొస్తుంది. సో, ఎప్పుడైతే గురు మహారాజ్ యొక్క క్లాసెస్ మనం వింటూ ఉంటే, గురు మహారాజ్ చెప్పిన వాక్యాలు మనం పాటిస్తూ ఉంటే, గురు మహారాజ్ మన గురించి ప్రేయర్ చేస్తుంటాడనమాట. అప్పుడు అవును మనం భక్తిలో నిలవగలుగుతాం. ఆ 16 రౌండ్లు చాంటింగ్ చేయగలుగుతాం. సో, అట్లా లేకపోతే మనం అసలు ఏమి చేయలేం. ఈవెన్ భక్తి చెయ్యాలి అనే ఇంట్రెస్ట్ కూడా పోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది కొందరికి. సో, అందుకే అవును ప్రభు మనం అపరాధాలు గిన చేయకుండా భక్తులతోటి, భక్తుల సాంగత్యంలో ఉండి కేవలం వాళ్ళ ద్వారానే. అందుకే మనం అపరాధాలు చేయకుండా భక్తిలో ఉంటే సరిపోతుంది. థాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఇప్పుడు అన్నారు కదా ప్రభుజీ, ఇదంతా ఫిక్షన్ లాగా అనిపిస్తుంది ప్రభుజీ. ఇట్స్ అన్ని ఇమాజినబుల్గా ఉంది. ద్వాపర యుగంలో అంత కాలం బ్రతికి ఉండరు కదా ప్రభుజీ, అన్ని కోట్ల సంవత్సరాలు. సో రాసలీల టైంలో గోపికలు బ్రతికే ఉన్నారా అన్న ఇట్లాంటి డౌట్స్ వస్తుంటాయి ప్రభుజీ. యెస్ మాతాజీ. సో, ఇప్పుడు మన లైఫ్ కాలము 100 సంవత్సరాలు కలియుగంలో. 100 సంవత్సరాలు ఎవరన్నా ఉంటే యాక్చువల్లీ గ్రేట్ ఇంకా. ఆ! అట్లా ద్వాపర యుగంలో ఇంతకంటే ముందు యుగంలో 1000 సంవత్సరాలు బతికేవారు. వాళ్ళ లైఫ్ కాలం 1000 సంవత్సరాలు. అంతకంటే ముందు త్రేతాయుగంలో 10,000 సంవత్సరాలు. సత్యయుగంలో 100,000 సంవత్సరాలు. 1,00,000 సంవత్సరాలు. సో, అట్లా అందుకే వాళ్ళు 60,000 సంవత్సరాలు తపస్సు చేశారంటారు. అది 1,00,000 సంవత్సరాలు బతికిన వాళ్ళకి 60,000 సంవత్సరాలు చాలా ఈజీ. సో, ఇది మనంతట మనము ఇలా అంటే మనం ఏం చేస్తున్నాము? మనకున్న బ్రెయిన్ పట్టి మనం ఆలోచిస్తూ ఉన్నాం. ఓహ్! నిజంగా జరుగుతుందా ఇలా? ఆ! ఇవన్నీ ఇంత మంచి లీలలుగా కనిపిస్తున్నాయి. ఇదొక ఫిక్షన్ మీరే అంటున్నారిప్పుడు. సో, ఇది నమ్మడానికి నమ్మశక్యంగా లేదు. ఆ! ఎందుకంటే భగవంతుడి యొక్క లీల అట్లా ఉంది అన్నమాట. ఇప్పుడు మనం మామూలుగా చూస్తే అసలు ప్రపంచ జనాభా యాక్యురేట్‌గా కనిపెట్టేంత వరకు ఎవరు కొలవలేరు. ఎన్ని జీవరాశులున్నారిక్కడ? చీమల నుంచి మొదలుపెడితే చీమలు, దోమలు ఇట్లా 84 లక్షల జీవరాశులున్నారు. అందులో మనుషుడు ఒక్క జీవరాశులు. ఆ! సో, అట్లా ఆహ్, చీమ ఒక జీవరాశులు. అట్లా 84 లక్షల జీవరాశులున్నాయి. ప్లస్ సూర్యుడున్నాడు. సో, ఇప్పుడు సైంటిస్ట్ ప్రకారం ఏంటి? హైడ్రోజన్ అండ్ హీలియం కలిసి అవి మండుతూ ఉన్నాయని చెప్పేసి. ఓకే. మరి మీకు ఆల్రెడీ తెలిసిపోయింది కదా! హైడ్రోజన్, హీలియం తీసుకోండి. హైడ్రోజన్, హీలియం తీసుకొని ప్రతి సిటీ పైన ఒక చిన్న సూర్యుడిని క్రియేట్ చేయండి.
ఎలక్ట్రిసిటీ ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయిపోతుంది కదా. అది సైంటిస్ట్ చేయలేరు. ఓకే, మరి అది గ్యాసెస్ అయితే మరి గ్యాసెస్ అయిపోవాలి కదా ఇప్పటికి. హైడ్రోజన్, హీలియం అది ఎంతసేపు ఉంటుంది? మన తాతలప్పటి నుంచి సూర్యుడు ఉన్నాడు, అంతకంటే ముందు నుంచి సూర్యుడు ఉన్నాడు. సూర్యుడు ఎప్పుడు టైంకి ఉదయిస్తున్నాడు, టైంకి అస్తమిస్తున్నాడు. అది ఎలా జరుగుతుంది? ఇంత బరువైన బ్రహ్మాండాలు ఎట్లా ఫ్లోట్ అవుతున్నాయి? ఒక గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ అంటారు. ఓకే, గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ అయినా కూడా మీరు గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ద్వారా తీసుకొని చిన్న చిన్న ఆ, సూర్యుడిని, చంద్రుడిని క్రియేట్ చేయండి. సో అవి మనం చేయలేమన్నమాట, రైట్? సో అట్లాగని ఈవెన్ ఆక్సిజన్ కూడా. సో ఇంతమందికి ఆక్సిజన్, తర్వాత కొన్ని ఇప్పుడు మనకి యాక్చువల్గా మనం ఎప్పుడైనా చెరువులోకి వెళ్ళి చేపల్ని చూస్తేనే మనకు తెలుస్తుంది యాక్చువల్లీ, ఓ చేపలు కూడా నీళ్ళ లోపట ఉంటున్నాయని. సపోజ్ ఎవరికైనా అసలు ఎప్పుడు చేపల్ని నీటి వలయం చూడలేదనుకోండి, నేల మీద నీళ్ళ లోపట ఎలా బతుకుతారు, నీళ్ళ లోపల ప్రాణం ఎలా ఉంటుంది అని ఆశ్చర్యపోవచ్చు మనం. సో వాళ్ళని తీసుకెళ్ళి అది చూపిస్తే అప్పుడు ఆ నీటి నీటి చేపలకి ఒక రకమైన బాడీ ఉంటుంది, సపరేట్ బాడీ ఉంటుంది. వాటిని బయట వేస్తే కష్టం వాళ్ళకి. ఇంకా ఆ చేప నీటిలో ఉన్నంత వరకే మంచిగా ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే చేప తీసి బయట వేసారనుకోండి మీరు, ఆ చేప కొట్టుకుంటూ ఉంటుంది, ఆల్మోస్ట్ చనిపోతుంది ఎక్కువసేపు ఉంచితే. సో అది నీళ్ళల్లో ఉంటేనే సరిగ్గా ఉంటుంది. సో ఇవన్నీ చమత్కారాలే మనం చూస్తూ ఉంటే. మరి ఒక 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 లైఫ్ ఇలా ఎట్లా ఉంటుంది నేలపైన, ఒక లైఫ్ నీటి లోపల ఎలా ఉంటుంది? సో అట్లా అనమాట. అందుకే మనం ఏం చేయాలంటే ఆమ్, శాస్త్రాల ద్వారా తీసుకోవాలన్నమాట. శాస్త్రాలలో ఏం చెప్పారో అది తీసుకోవాలి. సో శాస్త్రాల్లో మనకు క్లియర్గా చెప్పారు. భగవద్గీతలో మీరు ఫస్ట్ శ్లోకా నుంచి లాస్ట్ శ్లోకం వరకు చదివితే కృష్ణ అంటున్నాడు అనమాట, ఇమం వివస్వతే యోగం. ఈ యొక్క నేను భగవద్గీత అర్జున నీకు చెప్పింది మొదలు కాదు, ఇంతకంటే ముందు నేను భగవద్గీత సూర్యదేవునికి చెప్పాను అని. సో భగవద్గీత సూర్యదేవునికి చెప్పి, సూర్యుడి నుంచి మనువు, మనువు నుంచి ఇక్ష్వాకుకు, అలా వచ్చి మళ్ళీ యోగ నష్ట పరంతప మధ్యలో ఆమ్, ఈ యొక్క ఈ యొక్క విద్య లూజ్ అయిపోయింది, అందుకని మళ్ళీ నేను నీకు ఇప్పుడు చెప్తున్నాను అని చెప్పేసి. సో కొన్ని కొన్ని మనకి అందనివి మనం ఏం చేయాలి అంటే స్మృతి శాస్త్రాల ద్వారా తీసుకోవాలి. అపౌరుషేయ, ఈ శాస్త్రాలు రాసింది మామూలుగా మనలాంటి మనుషులు కాదు, స్వయంగా భగవంతుడే శ్రీమద్ భాగవతం మనకు పంపించాడు అనమాట. సో అట్లా భక్తుల సాంగత్యంలో మనం భగవద్గీత ఫస్ట్ నుంచి తీసుకుంటే క్లియర్గా అర్థమవుతుంది మనకి. కానీ ఎస్, ఒకటేసారి ఇలా చూస్తే ఇది చాలా డీప్ సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్. 10వ స్కందం చాలా డీటెయిల్స్ చెప్పారు, ఎందుకంటే ఇక్కడ చాలామంది ఇనిషియేటెడ్ డివోటీస్, ఎంతోమంది సీనియర్ డివోటీస్ అందరు ఉన్నారు కాబట్టి ఇవన్నీ డిస్కస్ చేసాం. కొత్త వాళ్ళకి ఇది కొంచెం ఆశ్చర్యంగా అనిపించవచ్చు. బట్ కృష్ణ చూసారా మీరు, కృష్ణాలీలలో ఆయన ఒక ఒక పర్వతాన్ని ఎత్తుతాడు, ఒక గుట్టను ఎత్తేసి 7 రోజులు 7 రాత్రులు చిటికన వెళ్ళిపైన ఉంచుతాడు అనమాట. సో అది అవన్నీ మామూలు జనం చేయలేరు అనమాట. ఓకేనా మాతాజీ, మీరు భగవద్గీత ఫస్ట్ నుంచి చదువుతూ పోతే అట్లీస్ట్ డివోటీస్ దగ్గర స్లోగా మీకు వచ్చేస్తుంది అది. యా ఓకే. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. ఓకేనా, ఇక్కడ ఆపుతామా? ఓకే, వాంఛా కల్పతరుభ్యస్య కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. అనంతకోటి వైష్ణవృంద की जय, श्रील प्रभुपाद की जय. हरे कृष्ण. అచ్యుత్ కుమార్ ప్రభుకి జై. నువ్వు కూడా श्रील చెప్పు प्रभुपाद की जय. గోపి, నువ్వు చెప్పు. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. Thank you. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. Thank you.